भाई साहब भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा जिन्होंने अगले हफ्ते 31 मार्च को फांसी अनाउंस की गई है। असी उस सब लिए अज उन्होंने चढ़ती कला लिए अरदास कर ले एकत्र हुए हाँ। जद भी किते किते मनुखी घाण मनुखी अधिकारों की लंघना मनुखता ते जुल्म हुंदे हन, हर एक आदमी दर्दमंद दिल उसनूं अपने अपने तरीके नाल उस दे खिलाफ हा दा नारा मारन की कोशिश करता है। कोई उस दे खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, कोई पेपरां च जाता है। ते जो मेरे नौवें पातशाह साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सानू मार्ग बख्शिया है, उन्होंने मनुखता ते हुंदे जुल्म नूं ठल पाउण लई अपना पंच भौतिक शरीर उस हुक्मरान दे चराहे च भन्निया। अज उसे ही लीह नूं बरकरार रखदियां होया भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा जो कि अपने आप नूं इस पंथ तो कुर्बान कर ले तुले हुए हैं, जिन्हों समुचिया संगतां समुचे सिख कौम वालों उन्हां दी बहादरी दी दृढ़ता की दात देनी बनती है। साडा सिर झुकदा है इहो जिहे योधे नूं। खालसा जीओ अज फिर वो समा बनया है जद के एक किस्म का शायद गौरमेंटां सिखां दे टीके ला कर देखदियां रहिंदियां हन कि किन्नी क गैरत इन्हां दे विच अजे मौजूद है। पर गुरु पातशाह की कृपा नाल अज जो उन्होंने टेस्ट किया है शायद उस विचों सिख कौम पास होने जा रही है। थां थां मुजारे हो रहे हैं, हर एक माई भाई के दिल च दर्द है। गुरु पातशाह ने जो सानू बख्शिया है कि दुख या जुल्म किसी ते भी हुंदा होवे, सिख का काम है नारा मारना। भाई बलवंत सिंह जी उन्होंने जो जून 84 का घल्लूघारा होया, उस तो बाद बेअंत सिंह की सरकार ने जो जुल्म ढाए, जवानी तैश नैश करके रख दी। खालसा जी एक गल जरूर है, यह सोचनी बनती है कि उसका बेअंत सिंह नाल कोई निजी दुश्मनी नहीं सी, ना ही वो शायद उन्होंने जानता होगा। पर जो कौम ते होए जुल्म दुख तकलीफां नूं बर्दाश्त ना करता होया उन्होंने इस कारनामे नूं अंजाम दिता। उस तो बाद बहादरी की दाद यह बनती है कि मेरा वीर मौत दियां अखां च अखां पा के गल कर रहा है। सारे लोग उसनूं अपील की दहाई पा रहे हैं, पर भाई बलवंत सिंह जी ने यह अज कह दिता है कि नहीं, मैं इस जालम अगे नहीं झुकांगा, इस जुल्म के अगे अपने शरीर का ठिकरा भन के इन्हां दे मत्थे ते लिख के जावांगा कि सिख की हुंदे हन। खालसा जी इस संदर्भ में अज आप सारे इकट्ठे हुए हाँ। समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां, पंथक जथेबंदियां, क्लब साहबान, होर भी जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने जी आया। एक मैं बेनती करता जावा, अज का जो प्रोग्राम है सिख चैनल को चलना है। सारे वीरां नूं सारी संगत के हाथ जोड़ के बेनती है कि प्रोग्राम बेशक 15-20 मिनट लंबा हो जाए, पर असी अज सारे बुलारियां भी बेनती करांगे कि वह अज भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा के प्रथाए ही बोलन अते नाल ये जरूर दसते जान कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ की करना चाहिए है, कौम उस वीर लिए की करे, साडियां की ड्यूटियां बनदियां हैं। इस करके अज दूरों नेड़ों आए सारे बुलारियां दे असीं धन्नवादी हाँ। तो मैं ये भी बेनती करांगा कि बुलारे साडे कोल बहुत हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि वह ब्रीफली अपने वधिया तरीके नाल बजाय एक दूजे नूं जान तो सीधे गुरु महाराज के सन्मुख होके भाई साहब के प्रति ही बोलन। मैं हुण सब तो पहला बेनती करांगा दल खालसा दे भाई गुरदीप सिंह जी परदेसी होना नूं वो सिर्फ 5 मिनट वास्ते आन के अपने विचार संगतां दे सामने रखन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब की निगी गोदानंद मान रही गुरु प्रसाद संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह मेरे वीर कमलजीत ने आप दस दिता है कि जो आई का दिन है
जो अज का प्रोग्राम है ये भाई बलवंत सिंह राजू उन्होंने समर्पित है। खालसा जी उस योद्धे ने जो इस टाइम करके विखाई है, शायद एक इतिहास को बड़े अरसे बाद दोहराया जा रहा है कि असी सारे ही अज तो पहले अपनी स्पीचा करते आ रहे हाँ, सारी कौम ही कह रही है कि जो संविधान है ये उपर साडे साइन नहीं हैं, असी उन्हें प्रवान ही नहीं करते, लेकिन अमली तौर पर सारे प्रवान करके चल रहे हाँ, उन्होंने कानूना थले सारे काम कर रहे हाँ। लेकिन उस योद्धे ने दसता है कि कहनी ते करनी च एक है, वही उन्हें साबित किया है कि मैं कह नहीं रहा, मैं प्रवान भी नहीं कर रहा, जबकि अगे जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का राइट है वह अपील करना, लेकिन वो कहता कानून नहीं मान रहा, कानूनी जालिम है और कानून इंसाफ नहीं दे रहा सानू, इस करके मैं इस कानून नकार रहा हाँ, ते कानून कोई अपील कोई दलील कोई वकील नहीं करना। मैं आप दस दवा कि हिंदुस्तान च कहते डेमोक्रेसी है, जो तो चल रहा है असल में की है, कोई कानून नहीं है, उच्च जाति का कानून बखरा है, छोटी जाति लिए कानून बखरा है, घट गिनतियां लिए कानून बखरा है। मैं आप जो दसा कि जो सारी कौन पता दिल्ली में वापरिया है, ये 84 के बाद सिखा नाल वापरिया है, साडे नाल जो घट गिनतियां नाल जो साडे कतलेआम होए हैं, अज तक किसी एक नूं भी फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचाया गया, जबकि सारे प्रूफ मौजूद हैं, गवाह मौजूद, हर चीज सामने आके फिर भी किसी को अज तक फांसी तख्त तक नहीं पहुंचाया गया। ईवन उन्होंने लोगों को सेंटर में उच्च ओहदे दे के मिनिस्ट्रियां दे के साडे उपर ही बिठाया जाता है। अज वो पिरत जिहड़ी है असी दिल्ली रो रहे हाँ, वो साडे पंजाब में चल पई है, जिन्होंने असीं अपनी सरकार कह रहे हाँ। बादल साहब ने भी सुमेध सैनी वर्गे सिखा के कातल फिर लिया के पंजाब में प्रस्तावित कर दिते हैं। इस वास्ते सानू अपने हकों लिए संघर्ष करना पैना है और खुद करना है। दिल्ली आप जी ने पता है, दिल्ली में जो कतलेआम होया है सिखा का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक शोरी लाल नां का बंदा सी, जिन्हें बुच कसाई सी, जिन्हें 30 कतलों मन्ने मैं की खुद, और उन्होंने 7 वार शायद मेरा न्यूज में 7 वार उन्होंने फांसी दी है कोर्ट ने कि 7 फांसी लगनी चाहिए है। ਉਹਦੇ बावजूद वो बंदा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ उम्र कैद बदली करके ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਾਂ बनाई जा रही हैं। एक पास 7 कतलों का फांसी दिता हुआ बंदा उम्र कैद बदल सकती है, दूसरे पासे पूरी कौम के दविंदरपाल सिंह भुल्लर हुण तुहाडे सामने जो केस है कि इन्हों फांसी लगन जा रही है। खालसा जी इतों समझना चाहिए है कि कानून हिंदुस्तान का की है, असी सारे एकमुठ हो जाइए। ठीक है, गिले शिकवे हर जगह होंदे ने, सारे होंदे ने, जिहदा मिसलों का इतिहास है जो पढ़ो पता लगता है। मिसलों के सरदार जो कोई दुश्मन नहीं होंदा तो आपस में लड़ाइयां लगती रही, कतलेआम होंदे रहे, लेकिन जो दुश्मन आया वो सारे एकमुठ होकर दुश्मन का मुकाबला करते सी। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के कमान थले एक भारी खालसा राज स्थापित होया सी। अज भी असीं उच्च करिए, ठीक है, अपने गिले शिकवे अपने रखिए, जिसले सामने दुश्मन एक है, असीं सारे एकमुठ होकर चलिए, तां ही साडा ये हल है। और इको हल है कि खालिस्तान उन्हें संघर्ष करना पैना है, साड़ी अपनी आजादी लैनी पैनी है। मैं ये इत्थे कह रहा सारे ये बेनती करता हाँ पूरी सिख कौम नूं कि ये छड़ दिओ पीलां दलीलां, संघर्ष आरंभ दिओ, इस स्टार्ट कर दिओ कि साडा इको नारा रखो, इस आजादी लैनी है, साडा हक आजादी है, असीं खालसा लैके रहना है। खालिस्तान खालिस्तान बोलदियां को भुल चुका मैं जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी भगत ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ फिर एक मुठ कर दिता है, जो कि सिख कौम लई बहुत वड्डी मान वाली गल है। फांसियां भावें भाई हरजिंदर सिंह जिंदा वीर सुखी ने, सतवंत सिंह केर सिंह उन्होंने भी चुमिया हैं, पर जो लॉबी इस टाइम सिख संगतां विच इकत्तर हुई है वो एक वखरा ही दिशा पेश करती है। सानू सारिआं नूं वध तों वध इस लॉबी का साथ दे के
ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ, ਇਹ ਬਾਚਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਲੌਬੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਯਾਦਗਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਐਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाडे खेत। गुरु प्यारे खालसा जी गज बज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, जिमें कि आप भली प्रकार जानते ही हो, अज का जो समागम भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा की चढ़ती कला वास्ते जो आपां होर कौम विच अवेयरनेस लियाउणी है, उस दे संबंध विच समूह जर्मन दीआं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां अते पंथक जथेबंदियां दे सहयोग दे नाल आपां इत्थे कर रहे हां। गुरु प्यारे खालसा जी, जिवें कि मेरे तो पहलां भी बुलारियां ने दस्सिया है कि किस तरह भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा ने जिद्दां दृढ़ता दे नाल जिस सोच दे जिहड़ी संकल्प उन्होंने कीता है कुर्बानी दा, वो एक शलाघायोग कदम है। साडा उन्हां दी सोच नूं असीं लख लख प्रणाम करते हां अते जेकर जिवें उन्हां दी सोच ने, उन्हां दी दृढ़ता ने समुची सिख कौम नूं जागृत कीता है। मैं कहूँगा कि संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले तो बाद जेकर दुबारा सिख कौम नूं जगाया है तो भाई बलवंत सिंह राजोआणा की सोच ने, उन्हां दी दृढ़ता ने जिहड़ी कुर्बानी वो करन जा रहे हैं, उस सोच ने कौम नूं दुबारा हलूणा दे दिता है। लोड़ है सानू उस सोच दे उत्ते गां चलण दी। गल ये नहीं है कि बलवंत सिंह राजोआणा नूं फांसी 31 तरीक नूं दे दिंदे हन जां नहीं। तुहाडा प्रैशर जिहड़ा सिख कौम दा है, जेकर तुसीं प्रैशर बना के आपे फांसी टाल भी सकते हाँ, लेकिन जिहड़ी दृढ़ता दे नाल जिस सोच लई जिस मकसद लई भाई बलवंत सिंह राजोआणा ये फांसी के तख्ते नूं चुमण जा रहे हैं, उस प्रति जो साडे फर्ज बनते हैं, सिख कौम के फर्ज बनते हैं, आपां उन्हां प्रति जागरूक होईए जिहड़ी कुर्बानी दे नाल कौम नूं जागृत कीता है। लीडरशिप नूं चाहिदा है कि उस सोच नूं अगे जो भी है प्रोग्राम पंजाब विच होने चाहिए हैं। जिस तरह अज पंजाब दा बच्चा बच्चा अज नौजवान चाहे उन्होंने सिरां दे उत्ते दस्तारां हन, केस हन जां नहीं, लेकिन अज वो जो हिंदुस्तान की सरकार जो सिखां नाल अन्याय कीता है, जो बगानगी का एहसास किया है फांसी अनाउंस करके, अज और नौजवान पीढ़ी जागृत हो चुकी है। अज काफलियां दे विच, अज रोस मार्चां दे विच केसरी निशान साहब चला के वो रोस मार्च कर रहे हैं अते सिख कौम नूं सुनेहा दे रहे हैं कि भाई राजोआणा की सोच के उत्ते पहरा देंगे ठोक के, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे ला रहे हैं। ते सानू साडे जथेदारां नूं, कौम के लीडरां नूं उस सोच नूं जरूर जिहड़ा है वो गांह लैके जाना चाहिए है।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰੁਸਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਸੰਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਰ ਇਹ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਧ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤੇ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ, ਮਤ ਹਰ पूछे ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। कबीर ऐसी हो परी मन को भागत लीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदौरा लीन। मेरे वीर मेरे तो पहला गल कर रहे सन कि महापुरुषों तो बाद फिर कौम नूं हिलाउणा दिता ते इस मेरे वीर ने कारण संत बाबा जरनैल सिंह जी के मन में मौत का भै मुक गया सी ते इसे तरह इस मेरे वीर के मन चों भी मौत का भै मुक गया है। ते फिर जदों मौत का भै ही ना होए, शरीर तो बंदा आपे तो उठ जाए तो फिर डर काहदा? डर तो साडे वर्गे कहरां नूं है जो शरीर नूं अपना समझ के मन बैठे हाँ। कौम की सेवा ही इस तरह हुंदी है जदों बंदा आपे तो उठ जाए। जे संत बाबा जरनैल सिंह दी एक कूक दे मंगल सिक्खी दी नौजवानी अपना वाल लई तैयार सी, अस इसे तरह इस वीर दे मगर क्यों सच नूं परतख दी जरूरत नहीं है। अज जिथे सिख कौम जरे जरे दे अंदर हा दा नारा मार रही है, सतगुरु कृपा करे जिद्दां दा मेरा वीर जोधा है इदां दा कौम नूं लीडर भी बख्श दे, जो कौम दा आपा है वो सवारिया जा सके। मैं जदों इतिहास वाल झाती मारदा हाँ, 20वीं सदी के अंदर जे किसी ने जनकीय विपणनवादी रीत नूं पछाणिया है, जां वो संत बाबा जरनैल सिंह जी
ਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜਨਕੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪੀ ਬੇਅੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਗੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਗੇ ਰਹੋ, ਸੌ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੇ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਜੋ ਆਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਵਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਣਿਆਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੋਂ 22 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 35 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਵਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਿਮਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜੀਦਾ ਖਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 60 ਤੋਂ 65,000 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਰੀਆ ਬੇਅੰਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ।
ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੁਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਗੱਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਆਂ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਨਿਆਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਦੂਸਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਸਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਝਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਅਣਖੀਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਸਿਆਲੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੰਜ ਰਚ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਜਰਮਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇੜਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲ ਬੂਟੇ ਦੇ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਉਸ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।